परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे अध्याय 17वें विच अज आपां भाई दान सिंह नूं अंमृत छकाउण दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। सतगुरु जी शिकार खेडदे अगे जा रहे सन ते छतियाणे पिंड विच जाके गुरु जी ने अपना डेरा कीता। उत्थे इब्राहिम नाम दा एक फकीर रहिंदा सी। उसदे नाम उपर ही उस स्थान नूं ब्रह्मी कहंदे सन। गुरु जी ने जेड़े बेराड़ नौकर रखे सन, ओह मूर्ख आपस विच मिल के कहण लगे, गुरु जी पासों क्यों अपनी तनख्वाह नहीं लेंदे? उन्होंने कठोर बनन तो बगैर तनख्वाह नहीं देनी, पहला भी कई बारी तुसी मंगी है, दिंदे हाँ कह दिंदे हन। कई कहंदे सन कि गुरु जी पास धन नहीं है, किवें लैण दी आस करदे हो? जद किसी स्थान ते ठहरनगे तां वड्डी संगत आके मेल करेगी, ओह संगत धन अर्पण करके दवेगी। इत्थे उजाड़ विच कित्थों संगत इकट्ठी होएगी? कईयां ने सुन के कहा, असीं तां होर कुछ नहीं जाणदे हाँ, हुण तां इत्थे ही खड़े कर लैंदे हाँ ते तनख्वाह लैण तो बगैर चलण नहीं देंगे। सारा जग जाणदा है कि गुरु जी करामाती हन, इस करके छोटे वड्डे सारे मंनदे हन। जद इत्थे अटका लवांगे तद सानू धन देणगे, नहीं तां होर वारता खोटी होवेगी। साडी हद तां इत्थों तक है। सारियां विधियां नाल साडा जोर होवेगा, जो चाहे करिए, इन्हां दा होर कोई राखा नहीं है। अगे साबो की हद है, हुण उसे विच प्रवेश करनगे। भारी बलवान भाई डल्ला आके मिलेगा, सैकड़े सूरबीर उसदे हुक्म अधीन हन, वो साडा जोर चलण नहीं देगा। बाद विच तनख्वाह बड़ी मुश्किल नाल पावांगे। यह चंगी गल है कि गुरु जी ने अटका लो, एक एक दिन का धन प्राप्त कर लो। फिर जब काफ़ी लम्मा समा बतीत करांगे, फिर गुरु जी पासों तनख्वाह पा लवांगे। मूर्खा ने मिल के इस प्रकार सलाह बनाई, वह गुरु जी की वड्डी महिमा नूं नहीं सन समझते। भाई दान सिंह ने एक बार हटाए, इस तरह तनख्वाह ना लवो, बुरा हो जाएगा। हाथ जोड़ के तनख्वाह मंगीए, घरे भेज दईए ते आप विचरदे रहिए, जिस नाल सब प्रकार का खाण पीण होवे। होर साडी कोई आमदन भी नहीं रही है। सतगुरु जी तनख्वाह देणगे, और रखदे नहीं। शांति नाल लवो ते माड़ी गल कोई ना कहो। भाई दान सिंह पासों सुन के बैराड़ ना मन्ने ते विगाड़ करना चाहुंदे सन। अपनी हद विच असीं लवांगे, अगे जाके किवें देणगे? इत्थे साडा हुण जोर चलेगा, धन मंगांगे तां सारा ही मिलेगा। सलाह करके फिर इकट्ठे हो गए, घोड़े छड्ड के गुरु जी दे अगे चले गए। सारे जाके गुरु जी दे अगे खड़े हो गए ते कहण लगे, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ तनख्वाह दिओ। सारे मूर्ख बैराड़ गुरु जी दे घोड़े की वाग फड़ के विगड़ गए। खड़े होके बेमुख होके बोले, जिन्हां दे भाग शुभ नहीं सन। कहण लगे, हे सतगुरु जी, साडी तनख्वाह दिओ, फिर चल के अगे जाओ। असीं कई महीने नौकरी कीती है, आप जी ने कोई भी रुपया नहीं दिता। असीं धन अपने अपने घर भेजना चाहुंदे हाँ। साडा सारा परिवार अनाज लैके खावेगा। साडे परिवारां ने साडे वल उड़ीक लाई हुई है। असीं कमावांगे तां ओह भोजन छकणगे। यह सुन के गुरु जी ने कहा, छेती ना करो, दिहाड़ी दिहाड़ी दा धन गिण गिण के लै लो, घर नूं भेजो। इस विच कोई देर नहीं है। जिथे भी साडा डेरा जां मुकाम होवेगा। अग्गा रोक के खड़े होए रहे। फिर सारे बैराड़ मिल के कहण लगे, पहला कई बारी मंग के वेख लिया है, दिंदे हाँ प्रतिदिन कहंदे हो। अज तनख्वाह लैण बगैर हटांगे नहीं, ये गल जान लो। इस विच साडा एक होर हित मनो, इस स्थान तक साडी हद है, इस करके हठ धार के मंग रहे हाँ। अगे साबो की तलवंडी की सीमा है, इत्थे धन दे के फिर अगे जाओ। सानू हुण समाई नहीं हुंदी है।
ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਬੇਮੁਖ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੈਰਾੜਾ ਨੇ ਬੋਲੇ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਬੈਰਾੜੋ, ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਧਨ ਲਵੋਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਰਾੜ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਧਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਧਨ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨੁੱਖ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਚਿੱਲੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਘਨਘੋਰ ਘਟਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਗਰਜਿਆ। ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਜ ਕੇ ਬੜੀ ਸੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵਰਖਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਬੈਰਾੜ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੱਜ ਉੱਠੇ। ਬੌੜ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਬਲ ਤਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੜਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕੋਹ ਤੱਕ ਗੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਜਲ ਵਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਹੀਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਉਹ ਧਨ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਲਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸ ਧਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਵੋ, ਕੁਬੇਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਛੱਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਢੇਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਧੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਧੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਗਤਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੂੰ 8 ਆਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੈਦਲ ਨੂੰ 1 ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 500 ਘੋੜਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ 900 ਪੈਦਲ ਨੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਘੋੜੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਧਨ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਧ, ਪੁੱਤ, ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਾਣ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਵਿਛੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇੱਛਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੈਰਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਿਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਣਗੇ। ਤੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਬਣੋ ਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਣੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪਛਾਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਦਾੜੀ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬੈਰਾੜਾ ਨੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਧਨ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਫਰੇਬ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਬੈਰਾੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਨੇ 2 ਟਿਕਾਏ ਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ 3 ਟਿਕਾਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਸਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਧਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤਸਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਧਨ ਗੁਪਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਬਰਸ਼ੀ ਦੀ ਨੌਕ ਤੇ ਧਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੂਣਾ ਮਾਸਕ ਵੇਤਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਰਾੜ ਬੜੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਰਛੀ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਧਨ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਗਵਾਚਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।